गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेलकम करुच्ची आपण मानक शिखांकुश क्रिएशन चैनल को आशा करुच्ची आपण माने बहुत ही भले थे मु बहुत भले अच्छी चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी गुरु, जय बालाजी महाराज। आज आपण मान सहित पुणी भगवान विषय आलोचना करने मुझे चलते किसी कथा भगवान कालीर भिडियो बहुत सारा कमेंट आसी सब भाई भौणी मानकर विषय ही किसी कथा भी बेसी किसी करनी बास टिके भात करची डाली करची आ पोटल आलू तरकारी करची आपाई अंडा सिझे देती बुधवार आज अंडा सी खाइब तो तार भितर रोषेबास सब किसी कंप्लीट कर सारिकी मु पुणी धरी फोन बसीगली कहीं मत सका कौन करे न करे कि मत फोन माने वीडियो ऑन करके आपण मन सहित किसी कथा गले बस मत बहुत ही भल लगे मत से जिनस मो माइंड रे थाए केमती मु मोर वीडियो कंप्लीट करी आ पोस्ट करी तो से समय आसी जाइए मुझे सहित पुणी किसी कथा हेबी मोर कालीर वीडियो रे किसी कमेंट आसी से विषय भी कथा हेबी आपण मान सहित तापर भगवान को विषय भी किसी कथा हेबी जेहेतु मुझे आपण मैंने जानते काली मु आणिकी मो ठाकुर घर ठाकुर जगार पूरा रखी स्थापना करिछि जेहेतु काली गोटे सुंदर दिन मंगलवार थिला। जड़े भौणी मत बहुत सारा मेसेज कर फैमिली विषय मत कही मुझे विषय भी वीडियो करी से भौणी काली भी मत माने कमेंट रे लिखिं बहुत गुड़े तो तांकर प्रोब्लेम एपर्यंत सॉल्व होनी तो सी जो बाबा एत टेंशन अच्छा मत तारी विषय ही किसी कथा हबार अच्छी आपण गोटे कम करूँ धैर्यर सहकार आपण से भगवान को पूजतु मुझे जे जहाँ भी भगवान निश्चिंत आपण कथा शुणे सकाଳେ संध्या बेले ट्राए करूँ टे हनुमान चालीसा पढ़ाई आ बापा जमती दूरी जी बाट को पलि आसवे तापर भी आ गोटे कथा कौच शुणु सब टे ट्राए करूँ शोवा पूर्वर टे भिडियो देखापी कहीं बागेश्वर धाम सरकार गोटे भिडियो चैनल अच्छी तो बागेश्वर बाबा तो तांकरी विषय से भिडियो आपण को मोबाइल देकी बाबा को कहतु देखापी कहीं सी देखिले मन टे परिवर्तन हम आर जो सुंदर सुंदर कथा सब माइंड रे रहिले ना मनीष ऑटोमेटिक चेंज हो जी जो बाटे जाओ कि खराब थाउ जहाँ भी थाउ तांकर थरे लाइफ रे जाइए कि प्रवचन किछिटा टिके भी जदि शुणिबे ना आपण माइंड पूरा फ्रेश हो तो से मु रिक्वेस्ट करपन को जे आपण टिके बाबा को आपणकर बापा को ए वीडियो टिके देखांतु शायद वीडियो देखिले काले चेंज हो मन परिवर्तन हो तो भगवान को पूजा केबे भी छाड़तुनि पूजा कंटिन्यू करूँ हनुमान चालीसा भी पढ़ु था विश्वास भरोसा सहकारे अर्जित लेखिकी जमी भगवान को पाखे रखु ठाकुर घरे। आउ जड़े भौणी पचारि दीदी आपण फोटो को आप रु ऑर्डर कले मु एक्चुअली आप रु ऑर्डर कर मेसो रु कारण मेसो रे ही आसी जाउची तो मेसो रे बहुत कम टिके प्राइस रे भी आसी जाउची आपण माने मेसो आप को जानतु आ मेसो रु ही बागेश्वर बाबा फोटो ऑर्डर कर दियंतु बालाजी आ बागेश्वर आ गुरुजी को फोटो अच्छी आपण से फोटोटा को ऑर्डर करंतु बहुत ही बढ़िया फोटोटा आछी आ साइज टिके छोट हबो किंतु बहुत भल लागुची भगवान तो अवश्य जहाँ भी हुंतु। आउ जड़े भौणी पचारि जे दीदी मु बहुत बहुत थर शोला बेलू मांकड़ स्वप्न देखुची आ मोर केबे मनस्कामना पूर्ण हम मु जानी मुझे कहू चाहूँगी आपण मांकड़ स्वप्न देखुं आपण हृदय से सचोट आपण से भक्तिभाव सहकारे भगवान को पूजुंट तो से भगवान कौ रूप भी आपन को दर्शन दौरान सेमती केवे भी भांगी पड़तुनि जदि मांकड़ स्वप्न देखुं बहुत ही बढ़िया तो भगवान को सब मुझे कहूँ ना टिके शोवा पूर्व आप भगवान को स्मरण करके शुणु बार किसी वीडियो देखिकी शुणु किसी से वीडियो माध्यम देखला माध्यम आपण किसी गोटे किसी कहतु जे भगवान मोर ए माने जो मनस्कामना पूर्ण माने हवाई चाहते करने चाहते से विषय भगवान को जानतु देखिए बहुत कम दिन रे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हो आपण से लकी बोली आपण मांकड़ स्वप्न भी देखी पार्छन जहा हो तो धैर्य सहकार रखु देखिए जमी दिन दिन आपणकर मनस्कामना पूर्ण हो देखिपे कंटिन्यूसली राउरकेला वर्षा होने विश्वास भी करेंगे देखो मोदी केमती झाड़ हो कहीं एत सारा माने जिते भी माने ये करूँ केवल एसी लगेदे टे पूरा नॉर्मल नाई तो नाई फैन रे जमा ही बसी होनी बहुत गरम होते गरम हो पूरा कंटिन्यूसली पूरा झाड़ हो रोषे घर तो बाहर के आसला पूरा ओदा तो मुझे जल्दी जल्दी टे खरा हवा पूर्वर टे जल्दी चेष्टा करे रोषे करदेवाई तथा मोर रोषे कंप्लीट हो गलानी देखिए बहुत गरम हो माने वर्षा होगी अलरेडी छाड़ी सारा वर्षा होगी छाड़ी सारा भाया गरम हो जदि टे खरा हम आपण मैंने भावतु कौन हम अवस्था
କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ଆଉ କାଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଦିନଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କାଲି। କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ସତେକି ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ କି କଣ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିଲି। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଥିଲା। ବାକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଶୋଇଲୁ ମା ପୁଅ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କାହିଁକି ନା କିଏ ନ ଚାହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ବି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଟିକେ ଭଲସେ ରଖିଦିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ। ସିଏ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ସେତିକି ମାନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ଏକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଭ ପାଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସେତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ସାଥ ଦେବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କାଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା। କାଲି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ ଆପଣ କିଛି ବି ମୋତେ ମାନେ ଡର ଭୟ ତ ଏକରେ ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୋର କିଛି ବି ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡର ଭୟ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମୋ ଘରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ପାଖାପାଖି କିଏ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ମୋତେ ମୋର କିଛି ଯଦି କିଛି ହବାକୁ ଯିବ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାକୁ ଥିବ ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବେ। ତ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ପୁରା ବିତି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ଯାହା ବି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେ। ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କନେକ୍ଟେଡ୍। ତ କଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ମେସୋ ଆପ୍ରୁ ଫଟୋ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ପକେଇକି ସେ ପାଣିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫଟୋକୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେବେ। ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ, ଗୋଟେ କଟନରେ ହଉ କି ଯୋଉ ଆପଣ ସଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କଟନଟା ସେଇଥିରେ ଭଲସେ ପୁରା ପୋଛି ଦେବେ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ରଖିବେ। ସେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ। ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ ସଫା କପଡ଼ା ଯୋଉଠି ରଖିବେ ସେଇଠି ପାରିବେ, ପେପର ପାରିବେ କି କପଡ଼ା ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଟୋପି ଫୋପି ତ ଫଟୋରେ ତ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ନା ମୁକୁଟ କି ଇଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ କି ଭଲ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖିବେ। ଖାଲି ଫଟୋ ଥୋଇବେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କି ଉପର ପୁରା ଇଏରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ବାସ୍ ଗୋଟା ଭୋଗ କରିବେ, ଦୀପ ଜଳେଇବେ, ରାଶିର ଦୀପ ଜଳେଇବେ, ବାକି ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦିନର ସବୁ ସରିଗଲା ପୂଜାପୂଜି, ବାସ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଝୁଣା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇକି ଝୁଣା ଦେଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଯୋଉଦିନ ଆଣିବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ଜିନିଷଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର କରିବା ପାଇଁ। ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି କି ଅଲଗା କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଠାକୁର ଘରେ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯାହା ବି ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତିକି ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ନା ଜଣେ କିଛି ନା କିଛି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେତିକି ଅନ୍ତର ସହକାରେ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ମୋ କଥାଟାକୁ ସେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିନିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ସାଥ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି, ବହୁତ କିଛି। ନ ମାଗିଲେ ବି ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସେତିକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏକା ପୂଜିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକା ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ ଏକା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପକେଇବେ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ, କାରଣ କେବେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ମୋ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖେ ଆଉ ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଦିନରୁ ରାତି ଭିତରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବି ସେତିକି ମାନେ ଚାହିଁବେ, ମୋତେ ବି ସେତିକି କିଛି ଉପକୃତ କରେଇବେ। କୋଉ କାମରେ ବି ହଉ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହଉ, କୋଉ ସିଦ୍ଧିରେ ବି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍‌କୁ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଏ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିକି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଏତେ ସୁଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ୱିଶ୍ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ବିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମନେ ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି କାମ କରନ୍ତୁ କି ୱାର୍କିଂ ଡେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି କାମ ଥାଉ, ଆପଣ ସେଇଠିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନେଇଯିବେ କି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବାସ୍ ପଢ଼ି ନେବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଘରେ ପୂଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନେଇକି ଯୋଉଠି ବି ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିକି ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ବସିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଥରକୁ ଦିଥର ବହୁତ ଥର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ରହିଯିବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଇଦର ବହି ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡର ଭୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଭାବନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ କିଛି ଆମର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କାହା କଥା କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼େ କି ବସ୍‌ରେ ଚଢ଼େ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଗ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୋବାଇଲରେ ଲଗେଇକି ଶୁଣେ। ଆଇଦର ମୁଁ ନିଜେ ଗାଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି, ମୋର ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଏ। ମୋତେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ମାନେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ। ଯେହେତୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଛୋଟବେଳୁ ଆଦତ ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପରେ ଇଆଡ଼େ ଯିଆଡ଼େ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା। ତ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଭାବେ। ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆସୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଆପଣ ବହି ବି ନେଇକି ଯଦି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ ବି କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବହି ବି ପଢ଼ିଦେବେ, କି ମନରେ ରହିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିକି। ବାସ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭୟ, ସବୁ ଡର, ସବୁ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିବ ନା, ସବୁ କଟିଯିବ। କାରଣ ବାଲାଜୀ ମହାବୀର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ନାଁ ଅଛି। ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ବହି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଙ୍କ ବହି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ହନୁମାନ ରହିଲା ତାର ଚାଳିଶାଟା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଳତିର ମନ୍ତ୍ର ବି ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଳତିର ବି ଶ୍ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆଳତି ଓଲ୍ଟା ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, ବାକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଳତିର ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଳ୍ପ ଏତିକି। ବାସ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଳତି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା ସକାଳେ ହଉ। ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁରା ରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିନେବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଆପଣ ପୁରା ଏସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ, ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୋହାଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ପଢ଼ିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ, କେବେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ବାକି ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି କାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କି ଅଯଥା କଥା କାହା ବିଷୟରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ପୁରା ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଟାଇମ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ
ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବେ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ କହିଲେ ହନୁମାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହନୁମାନ ଜାଣିଥିବେ ରାମଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ପୂଜିବା ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜିବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂଜିବା, ହନୁମାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ରାମ ସେଇଠି ହନୁମାନ। ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାମଚରିତମାନସ ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଟିକେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ପୁରା ପୁଣି ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି, ଛାତ ସାରା ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଟିକେ ଘରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପବନରେ, କାହିଁକିନା ପାଣି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ। ପବନରେ ପକେଇଦେବି, ବାସ୍ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ମୋର ଏଇ ସବୁ ଦିନ ଭରି କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାସ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ପୁଅର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ, ପୁଣି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା, ତାର ପୁଣି କାମ ସରିଲେ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ 5:30ରେ ସେ ଉଠୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଭିତରେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସବୁ ମୋର ଦିନ ଭରି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ସେଇଆ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଚାଲିଥିବ। କିଛି ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବାବା ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ପୂରଣ ହେଇଯିବ।